recording this session. So let me walk you through your schedule 3 p.m. AWS. Okay. On that day, we have worked on EBS volumes on Windows machine. Okay. Now, EBS volume on Linux machines. Okay. So this is how it was today. Okay. Now I'm going to connect SSH-I. Okay. Yes. Sudo su hyphen. I've already connected into this machine. So this is a Linux machine, guys. Last time we have worked on a Windows machine, so it was quite user interface we have. So we did understand this is a main root disk, and from that disk we have created another disk, and we have formatted that disk with the NTFS file system. Okay, these things we have done last time. So now what we are going to do is, this is a Linux machine. So on the left hand side, if you see, there is something called volumes. See, volumes. So actually, at present, these many volumes you can see, but these are all not mine. Exactly, these are all not mine. So the rest of the all that I'm going to delete. These volumes I'm going to delete. Only one volume is there, which is in use. In use in the sense attached volume. Okay. So this volume I'm keeping in place. Okay. And the rest of the three volumes I'm deleting for making you to understand more relevantly. Right. Now we can see only root volume here. Root volume here. Okay. This is root volume. So now I wanted to create a new volume with 8 GB. Okay. 8 GB. And we have different volumes types. GP3, GP2, IO1, IO2, lot many are there. And MIB, throughput this much Mbps per second. Okay, that means internet bandwidth. Okay, IOPS in the sense input output per second. Okay, so here in this availability zone, I am going to create. So if I create this volume in the same availability zone where you have created your machine, which is in 1B, AP Southeast 1B. So this AP Southeast 1B is a particular data center. Okay. This is a particular data center in which your machine is launched. So I have to create that same my attached. This is a secondary volume, right? So this secondary volume also needs to be created in same data center, same availability. So right now what happened?
I have created one more volume here. Okay. See. So this volume I will call it as secondary volume. Okay. Secondary volume. So this secondary volume I have created, but I will check df hyphen th. I think now it is relevant. df hyphen th. Now, if you see, there is only 15 GB. If you see here, there is only 15 GB, and this is my root volume. Okay, but there is not how much 8 GB volume. ఇక్కడ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మీరు చూస్తే కనుక you cannot see the 8 GB volume here. Okay, so for that reason, what you have to do? Okay, what exactly you need to do? You need to attach the volume. So attach the volume to the machine. Yes, now you attach and give a technical name to that. Okay, give a technical name to that. Attach volume. Yes. Now this volume, if I do LSBLK, list all the block devices, it will show 8 GB is there. Now the newly created and attached volume. Okay, and the first root volume, if you see, this is NVMe 0N1, this is NVMe 1N1. Okay, so this is 0N1, this is 1N1. Okay, that means this is the first root volume. Okay, in which operating system is there? Where is the operating system? In the slash boot. Okay. Now, NVMe1N, N1, see, this is second. Here 0 denotes first volume, 1, E1 represent the second volume. Now it is fine and fantastic. But when I do df-th, my operating system, if you see my operating system, did not recognize the new volume because it is just a disk. I just brought it from the market and I have attached it to the virtual machine. Now that it won't be able to be recognized by the root. Okay. For that, sir, what we need to do? So for that, you need to format the disk. చూడండి, మీరు డిస్క్ ని ఫార్మేట్ చేయాలి. ఎలాగైతే విండోస్ మెషిన్ లో డిస్క్ ను ఫార్మేట్ చేశారో అదే విధంగా మీరు ఇక్కడ కూడా మెషిన్ ని ఫార్మేట్ చేయాలి. ఆ యొక్క సిడిని ఫార్మేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఫార్మేటింగ్ నా వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ సార్ అంటే చూడండి, నేను కమాండ్ చూపిస్తున్నా. ఎంకేఎఫ్ఎస్ హైఫన్ టి ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ అనే ఫైల్ సిస్టమ్ తోని మీరు ఫార్మేట్ చేస్తున్నారు. ఏం ఫార్మేట్ చేస్తున్నారు? /dev /nvm e1n1. ఓకే, ఇది మన డిస్క్. ఈ డిస్క్ ని మనము ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ తోని ఫార్మేట్ చేయాలి. సో నేను చేస్తున్నా. సో ఇది ఇలా ఫార్మేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నా యొక్క మెషిన్ పైన కొన్ని ప్రింట్స్ బ్లాక్ రూపకంగా, సెక్టార్స్ రూపకంగా అవి ప్రింట్ అయ్యాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. /లో డేటా అనే డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తాను. ఈ డేటా అనే డైరెక్టరీ ఏం చేస్తుంది? మరి ఈ డేటా అనే డైరెక్టరీ అంటే ఈ డేటా అనే డైరెక్టరీలో మనము దీనికి మౌంట్ చేయాలన్నమాట. ఇవి రెండింటికి మనం మౌంట్ చేయాలి. మౌంట్ చేస్తేనే అక్కడ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గుర్తుపడుతుంది. ఎలా?
dev /nvme1n1. Okay, it needs to be mounted with /data. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను df-th అని కొట్టేస్తే నా 8 GB డేటా కనిపిస్తుంది కదా నీకు, మౌంట్ పాయింట్ డేటాతో సహా. చూడండి ఇక్కడ, ఇదివరకు ముందు నేను మౌంట్ చేయకముందు, ఫార్మేట్ చేయకముందు నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గుర్తించలేదు నా కొత్త డిస్క్. సో ఇప్పుడు మరి సార్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చా డేటా అంటే, ఈజీగా స్టోర్ చేయండి ఇలా. ఎలా చూడండి, కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయండి. cd/dataకి వెళ్ళి, ఓకేనా, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టచ్ ఫైల్ 1 to 20.py. ఓకే, ఎలా చేయండి. చూసారా, ఇంత కనిపిస్తుంది మనకు. దీస్ ఆర్ ఆల్ దట్ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో వాట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈ డేటాలో మనము సేవ్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను అన్మౌంట్ చేస్తున్నాను. అన్మౌంట్ చేస్తున్నా /dev/nvme1n1. ఓకే, అన్మౌంట్ కాదు, యూమౌంట్ చేస్తున్నా. టార్గెట్ ఈజ్ బిజీ అంటుంది. /data టార్గెట్ ఈజ్ బిజీ అంటుంది. ఓకే, సరే, ప్రస్తుతానికి నాకు పర్లేదు, నా డేటా నాకు సేఫ్గా ఉంది, నాకు df-th లో కనిపిస్తుంది, అంతా ఓకే, కరెక్టే ఉంది. ఇప్పుడు రీబూట్ చేస్తా, నా మెషిన్ని రీబూట్ చేస్తా. రీబూట్ చేసిన తర్వాత కూడా నా డేటా అట్లనే ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం. స్టూడెంట్స్, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. రాంబాబు, సంకీర్తన, సౌజన్య, కుమార్, ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది. క్లియర్ గా సార్ ఉందమ్మా? సార్ అంటే ఈ రోజు కొంచెమే సార్ తీసుకుంటాను, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, ఇక్కడి వరకు ముగించేద్దాం మనం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు అంటే ఈ ఆన్లైన్ లో అందరూ జాయిన్ అయితే బాగుండేది, చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అయ్యారు. సరే, పర్వాలేదు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానమ్మా, రీబూట్ చేశాను, నా మెషిన్ ని రీబూట్ చేశాను. రీబూట్ ని చెయ్యక ముందు నా యొక్క సెకండరీ డిస్క్ లో అయితే ఏదైతే అటాచ్ చేశానో న్యూ వాల్యూమ్ లో నేను కొంత డేటా వేశాను కదా, ఓకేనా. సో ఆ డేటాలో ఇప్పుడు నాకు ఉన్నాయా లేదో చూడాలి. సిడి ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ df-th అని చేస్తా. ఇది నాకు నా 8 GBది వాల్యూమ్ చూపించాలి అది, ఓకేనా. చూపిస్తుందమ్మా? 8 GB కనిపిస్తలేదు అసలు, 8 GBది అసలు కనిపిస్తలేదు, ఓన్లీ 15 GB వాల్యూమ్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. మిగతా 8 GB కనిపించట్లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు చూడండి, మిగతా 8 GB కనిపించట్లా. అంటే రీబూట్ చేస్తే మరి ఒకసారి డేటాలో చెక్ చేయండి సార్ అంటే, సరే అయితే నేను ఇప్పుడు cd/dataలోకి వెళ్తున్నామా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ చేస్తున్నా. మీకు చూడండి, ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ చేస్తే కనిపించట్లేదు, నా దగ్గర డేటా ఏమీ కనిపించట్లేదు. దాని అర్థం ఏంటి మీరు చెప్పగలుగుతారా? ఏమైనా అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అన్మౌంట్ చేసి లేదా సార్?
నేను చేయలేదమ్మా, అన్మౌంట్ చేయలేదు, అన్మౌంట్ అవలా. యూమౌంట్ యూమౌంట్ చేయాలి, యూమౌంట్ చేయలేదు నేను. ఎందుకు అంటే నేను చూపిస్తున్నాను దాన్ని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసామంటే, మీకు ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నా క్లియర్గా. ఇది మన క్లౌడ్ అనుకుందాము. ఇందులో ఇది మన మెషిన్. మన మెషిన్కి ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ ఉంది. ఓకేనా? ఎంత స్టోరేజ్ ఉందంటే దాని కెపాసిటీ వచ్చేసి 15 GB తీసుకున్నాను నేను ఫస్టే. రూట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 GB. రూట్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 15 GB తీసుకున్నాను. ఈ రూట్ వాల్యూమ్ని ఎందుకంటామంటే ఇందులో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రూట్ వాల్యూమ్ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో నాకు అనిపించింది ఈ 15 GB వద్దు, కావాలి ఈ 15 GBతో పాటుగా నాకు ఎక్స్ట్రా నాకు ఒక 8 GB. అరే వాట్ హ్యాపెన్ గైస్, చిన్నగా ఎలా మారిపోయింది. కంట్రోల్ కంట్రోల్ సి. న్యూ వన్. ఇది నా 15 GB అనుకుంటే నేను ఒక కొత్తగా ఇంకొక 8 GB తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. 8 GB అదనంగా నాకు కావాలి అని చెప్పి తీసుకున్నా. దీన్ని సెకండరీ డిస్క్ అన్నాను. సెకండరీ డిస్క్. ఓకేనా? దీని వాల్యూమ్ ఎంత? 8 GB. సెకండరీ జీబీది 8 GB వాల్యూమ్. ఓకేనా? ఈ రూట్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది అంటే 15 GB ఉంది. ఓకేనా? ఈ 15 GB, ఇది 8 GB. అయితే నాకు నా సర్వర్లో ఇందులో ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదమ్మా, ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టము ఫస్ట్లో ఏంటి అంటే, సారీ, ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ దీన్ని గమనించదు అనమాట. అంటే లైక్ ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ టు మౌంట్ ఇట్. అంటే ఏం చేయాలి సార్ మరి, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ సెకండరీ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేసినంత మాత్రాన నేను DF-TH లో కనిపిస్తలేదు నాకు. నా డిస్క్ యూసేజ్లో DF-TH అని కొట్టేస్తే నాకు కనిపిస్తుంది. D అంటే డిస్క్, F అంటే ఫ్రీ, T అంటే టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ సిస్టమ్, H అంటేనేమో హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఇది ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ 8 GB కనిపించట్లేదు. సో మరి ఏం చేద్దాం సార్ అంటే, అప్పుడు నేను ఏం చేసినాను మీకు అందరు తెలుసు. నేను ఫస్ట్ నా 8 GB వాల్యూమ్ని ఫార్మేట్ చేశాను. ఏం చేశాను? ఫస్ట్ ఫార్మేట్ చేసిన. ఫార్మాట్ దేంతో ఫార్మేట్ చేసిన? XFS అనే ఫైల్ సిస్టమ్తో ఫార్మేట్ చేసిన. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఫార్మేట్ చేసిన ఫైల్ సిస్టమ్తో పాటు ఫార్మేట్ చేసిన ఫైల్ సిస్టమ్ తోని నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేసిన. mkdir/data అనే డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసిన.
చేసిన తర్వాత ఏం చేశాను, ఎంకే డేటాతో అంటే చేసిన తర్వాత వీటిని మౌంట్ చేశాను. మౌంట్ అంటే ఇలా ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ తోని నా యొక్క ఏదైతే డిస్క్ ఉందో సెకండరీ వాల్యూమ్ ఉంది కదా, సెకండరీ వాల్యూమ్ తోని స్లాష్ డేటాని మౌంట్ చేశాను. మౌంట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కదా, ఏది df-th. ఈ df-th కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వెంటనే నా 8 GB కనిపించింది. నాకు నాకు పాపప్ అయింది. కాకపోతే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీ అందరికీ, నేను రీబూట్ చేశాను నా మెషిన్. ఈ స్లాష్ డేటాలో కొంచెము ఆ, ఏంటంటే కొంత డేటా కూడా నేను రాశాను. ఐ హ్యావ్ సేవ్డ్ సమ్ డేటా ఇన్ ద స్లాష్ డేటా. ఓకేనా. సో నేను రీబూట్ చేసిన వెంటనే నాకు నా యొక్క వాట్ వి సే ఇస్ మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అగైన్ డిడెంట్ రికగ్నైజ్ మై 8 GB వాళ్ళు. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఈ 8 GBని ఈ 8 GBలో మనకు కనిపించాలి అది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనము పర్మనెంట్గా మౌంట్ చేయలేదని అర్థం. పర్మనెంట్లీ వీ హ్యావ్ నాట్ మౌంటెడ్. ఓకేనా. పర్మనెంట్లీ వీ హ్యావ్ నాట్ మౌంటెడ్. ఓకే, దిస్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో అందుకనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గుర్తుపట్టలేదు. లేదంటే ఖచ్చితంగా మనకు గుర్తుపట్టేది. ఓకేనా. ఆ, ఇప్పుడు df-th అంటే గుర్తుపట్టట్లేదు కదా, ఇక్కడ 8 GB లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి మౌంట్ చేద్దాం సార్, ఎలాగో మీరు ఫార్మేట్ చేశారు కదా డిస్క్ని, NVMe1N1. ఓకే, దీన్ని మౌంట్ చేయాలి మనం. /dev. ఓకేనా. స్లాష్ డేటాతో మౌంట్ చేస్తాం. సూపర్ యూజర్ ఉండాలి అంటుంది. sudo su హైఫన్. ఓకే, ఇప్పుడు మౌంట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఇది యూ మౌంట్ కదమ్మా, యూ మౌంట్ కాదు, మౌంట్ చేస్తున్నా. /dev NVMe. ఓకే, మౌంట్ చేసా. మౌంట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను cd/dataలోకి వెళ్తాను. ఆటోమేటిక్గా నీకు మళ్ళీ ఆ ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా. అంటే దాని అర్థం మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా అంటే టెంపరీ స్టోరేజ్ కోసం అయితే మనము ఈ విధంగా వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. బట్ నీ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోతుందో, లేకపోతే నీ వర్చువల్ మెషిన్ ఎప్పుడైతే షట్ అయిపోతుందో, మళ్ళీ నీకు కొత్త ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఏంటి అంటే ఈ డేటా కనిపించదు. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా, మళ్ళీ రీబూట్ చేస్తాను. ఓకే, చూడండమ్మా, ఇప్పుడు మళ్ళీ df-th కొట్టేస్తా, మనకు కనిపించదు 8 GBది. అలాగే cd/డేటాలోకి వెళ్తాను, ఇక్కడ ls చేస్తున్నా, ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తలేదు. మరి ఏం చేయాలి సార్ టెంపరీగా అంటే, ఇక అదే నేను చెప్పింది ఏంటి అంటే మౌంట్ చేయడమే, ఇంకా మనకు వేరే పని లేదు. ఇంకా ఇది ఇది మౌంట్ చేసామనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి డేటాని నేను మౌంట్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ls చేస్తే ఓ, ఓకే.
TF5 TH 8 GB కనిపిస్తుంది. మౌంట్ చేశాక స్లాష్ డేటాలోకి వెళ్దాను. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాను కనిపిస్తుంది. అట్లా మౌంట్ చేశాక ఇది విషయం. సరే, ఇది ఎన్నిసార్లు చేస్తారు సార్ అట్లా? ఇప్పుడు సార్ మనము 1 to 3 hours కష్టపడి ఒక వాల్యూమ్ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎంతో డేటాని ఎన్నో ఫైల్స్ వర్క్ చేస్తుంటాము. అనుకోకుండా మన వర్చువల్ మెషిన్ స్టాప్ అయితే ఈ 3 గంటలు చేసిన వర్క్ అంతా పోతుంది సార్ అని చెప్పేసి మీరు అడగొచ్చు క్వశ్చన్. అంటే నేను నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తాను, అవునమ్మా, వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇన్ ద సేక్ ఆఫ్ టెంపరరీ, but your operating system could not recognize that work, okay, unless and until you permanently mount that particular డైరెక్టరీ. ఆ యొక్క డైరెక్టరీ ఏదైతే మీరు ఫార్మేట్ చేసి ఒక డైరెక్టరీతో మౌంట్ చేశారో మీ డివైస్ని, ఆ డివైస్ని మీరు ఖచ్చితంగా పర్మనెంట్గా మౌంట్ చేయకపోతే మీ డేటా ఖచ్చితంగా లాస్ అయిపోతుంది సార్ అని అంతే విషయము. మనము ఇదంతా కూడా మండే రోజు చూద్దామమ్మా. ఇది ఎలాగో మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిందే. మనకు జస్ట్ 7 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. ఫస్ట్లో 10 ఉన్నారు, ఇప్పుడు 7కి వచ్చేసారు. సో డోంట్ వరీ, వి విల్ హ్యావ్ గుడ్ టైమ్. ఆన్ మండే వి విల్ డూ ఇట్ అగైన్, ఓకే? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, పర్వాలేదు. మీరు విన్న వాళ్ళను నేనేం డిసప్పాయింట్ చేయను. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే. అది ఇప్పుడు ఇది పోర్టబుల్ డ్రైవ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సార్ ప్రెసెంట్. పోర్టబుల్ డ్రైవ్ లాగా అంటే దాని అర్థం? అంటే లైక్ మనం హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో అలానే వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నా నార్మల్ గా అంటే, సిస్టమ్ కి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా. వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఆ మెషిన్ కి మనం ఎన్ని వాల్యూమ్స్ అయినా అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, అవునా? నంబర్ 1, ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పండి ఫస్ట్. ఎస్ సార్. మనం అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అయితే మనము మన ఆపరేటింగ్ సిస్టము రూట్ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా ఉండదా? సార్. అయితే మరి మన డిస్క్ని మన బూట్ లోడర్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? పర్మనెంట్గా మౌంట్ చేస్తేనే గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో మనము దాన్ని మౌంట్ చేసి, బాబు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నావో మా ఓడికి, అంటే యూజర్కి DF-TH వాడికి ఎంత స్టోరేజ్ ఉందో అదంతా వాడికి కనిపించాలి అని చెప్పేసి నువ్వు రాయాలి ఒక దగ్గర. ఎవరికి చెప్పాలి? నువ్వు కర్నల్కి చెప్పాలి. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో నువ్వు రాస్తే ఆ బూట్ లోడర్ గుర్తించే విధంగా తెలుస్తుంది. అప్పుడు అది మనము సిస్టమ్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి రీబూట్ కాగానే మొత్తం పోతుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? సో మీరు చేసిన వర్క్ అంతా పోతుందా? సో అది అలా లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలో నేను మండే రోజు చెప్తాను మీకు, సరేనా? పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది దానికి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, 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 ఓకే.